Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Raqiq Ubudiyah Al-Fatihah. Surat Maryam. Tiap hari diusahakan membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz, kalau tidak mampu ya 1 lampir, atau mendengarkan dari surat-surat imam-imam masjid yang ada di YouTube supaya hati kita tenang. Al-Quran itu menjadi wasyifaul lima fisudur, bisa menyembuhkan penyakit hati. Kalau hati kita tidak suka, telinga kita tidak suka mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kalam ilahi, firman Allah, maka bisa dipastikan hati kita sedang sakit. Untuk mengobatinya harus kita dengarkan selalu tiap hari, suka tidak suka. Wasyifaul lima fisudur, karena Al-Quran bisa mengobati hati yang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبشر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Shadaqallahul Azim. Kita ngaji melanjutkan pengajian kita membangun keyakinan dan fondasi dalam hati kita supaya tidak mudah goyah oleh bolak-baliknya zaman. Banyak yang konten-konten yang merongrong keimanan kita supaya kita ragu akan Islam. Banyak seperti kristenisasi supaya kita dan generasi penerus kita bisa mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita karena masalah ekonomi atau uang, masalah jodoh, karena tidak seiman kita mengorbankan iman kita. Jangan sampai. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kita misalnya seseorang perempuan itu lebih baik menikah dengan budak yang mukmin daripada menikah dengan orang kafir meskipun dia mengherankanmu dalam segi ketampanan maupun dalam segi ekonomi, karena dunia ekonomi harta rupa akan sirna. Begitu juga yang laki-laki lebih baik menikahi budak amat, budak perempuan yang mukmin, yang Islam, yang benar-benar Islam, daripada menikahi orang perempuan yang kafir walaupun dia kecantikannya mengherankanmu. Nah, di Al-Quran kan begitu. Kadang masalah ekonomi termasuk sampai nggak sempat beribadah, apalagi mengaji. Sholat, puasa saja rukun Islam nggak sempat, nggak mau. Nah itu. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak kita melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan
itu tidak mau zikir, tidak mau ingat kepada Allah, dia orang yang rugi. Ya, kita lanjutkan doa ketika malam sambil diresapi artinya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu rahmat dari sisimu, rahmat yang bisa menunjukkan hatiku. Jadi minta hidayah kepada Allah. Jadi yang menunjukkan kita kepada kebaikan adalah Allah. Walaupun kita dinasihatin orang, kalau kita tidak disertai hidayah oleh Allah, kita tidak akan mau dinasihati oleh orang lain. Sungguhnya seorang tidak bisa dinasihati dengan kata-kata, maka dia nanti akan dinasihati oleh suatu kejadian. Allah sendiri yang akan menasihatinya. Wa tajma'u biha syamli, dan rahmat yang bisa mengumpulkan masalah-masalahku yang masih porak-poranda atau masih bercerai-berai. Watalumu biha sya'fi, sama rahmat yang bisa membagusi perkaraku yang morat-marit, yang masih pecah-pecah. Watarutu biha ulfati, dan rahmat yang bisa menyondongkan saya kepada kebaikan. Watusluhu biha dini, dan rahmat yang bisa membagusi, memperbaiki agamaku, termasuk dengan ilmu. Agama bisa baik dengan ilmu dan dilakukan. Wa tahfadzu biha ghaibi, dan rahmat yang bisa menjaga batinku. Jadi jangan sampai kita terprovokasi oleh omongan orang. Buat apa ngaji, buat apa ibadah? Jangan sampai ya, itu urusannya sendiri-sendiri. Urusan dunia akhirat kita sendiri yang menentukan. Kita pilih jalan kebaikan atau keburukan, itu kita sendiri. Kalau kita ikut orang lain, kita yang rugi. Jangan sampai kita terprovokasi oleh orang lain. Surga neraka kita yang menentukan diri kita. Nasib kita dunia akhirat kita sendiri yang menulis takdir kita. Jangan sampai dicampuri oleh urusan orang lain. Jangan terkecoh. Wa tarfa'u biha syahidi, dan engkau dan rahmat yang bisa mengangkat atau menggerakkan anggota zahirku dengan atau menuju kepada amalan-amalan yang soleh. Yang menggerakkan adalah Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa menggerakkan kita ke dalam kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan kecuali kekuatan dari Allah. Watazki biha amali, dan bersihkanlah amalku dari riya, sum'ah dan ujub, dan putihkanlah wajahku nanti pada hari kiamat. Kalau pada hari kiamat wajah kita itu putih bersinar, berarti kita orang baik. Sebaliknya kalau wajah kita jelek, gelap seperti gelapnya malam, berarti
itu perbuatan kita jelek, tidak pernah buat sujud kepada Allah, tidak pernah kena air wudhu, nah itu. Wa tulhimuni biha rusdi, dan ilhamkanlah kepadaku, berilah saya ilmu supaya saya memperbaiki kelakuan saya, kepribadian untuk duniaku dan akhiratku. Wa taqdi li biha hajati, dan tunaikanlah hajat-hajatku, hajat apa saja. Ini hajat umum. Ketika doa ini dihayati, wa taqdi li biha hajati, wa taqdi li biha hajati. Ya Allah, hajatku, kebutuhanku penuhilah. Wa ta'simuni biha min kulli su'in, dan jagalah aku dari semua perkara yang jelek. Nah, ini umum. Perkara jelek itu apa? Umum. Kita angan-angan sendiri, kita kerentek dalam hati sendiri. Wa ta'simuni biha min kulli su'in. Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ini lanjutannya. Ngaji itu lama ya. Kalau saya cepat nanti sulit dipahami. Ibarat seorang mengisi air ke dalam botol, kalau pelan-pelan ya masuk, tapi kalau digerojok ya banyak yang tumpah, banyak yang enggak masuk. Biasanya yang masuk 10%. Semua omongan yang kita dengarkan yang masuk 10%. Yang lain hilang, enggak perlu didengarkan lagi. Ini pengetahuan buat pengenalan kita agar ibadah semakin yakin. Jadi ilmu sedikit dilakukan. Allahumma do Gusti Allah, ini sak temene kula iku as'aluka, nyuwun sapa kula ing panjenengan imanan ing iman daiman kang sak lawas ya Allah. Sungguhnya aku minta kepadamu iman yang selamanya. Ini penting ya, iman itu tiket menuju surga. Jangan sampai kita karena sesuatu hal, karena urusan uang atau urusan perjodohan, cinta kepada seorang, kita menjual iman kita demi kekayaan atau demi seorang yang kita cintai. Jangan sampai, karena di surga tempatnya kita, tempat pembalasan. Kita pingin apa, semuanya ada di sana yang tidak kita peroleh di dunia. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia tempat yang akan sirna dan fana, akan rusak, tapi akhirat akan selama-lamanya. Mungkin kita di dunia paling berapa, 70 tahun, 80 tahun, ada yang 100 tahun. Kalau mungkin 200 tahun, minta berapa ratus tahun kita di dunia. Kalau kita menikmati, misalnya kita kaya ya, kita makan paling ya masih sepiring. Tapi kalau di akhirat kita makan sepuasnya. Apa yang kita mau kita akan pernah dengar, apa yang kita mau tinggal kita kentek langsung datang. Kalau di dunia kan kita kerja dulu cari duit susah, kemudian kita baru bisa makan enak. Itu pun besok kita cari lagi. Lain iman daiman, jangan sampai kita kafir. Kita harus mempertahankan iman kita bagaimanapun caranya, karena godaan semakin lama semakin berat di dunia ini.
wa fi nuskhatin lan ing dalem naskah kang liya kholison imanan kholison wa fil ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin apa atamu dzikri dalikal wasfi ora anane zikiran mengkono sifat Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Sungguhnya ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu iman yang kekal, iman yang selama-lamanya. Iman itu percaya, yakin kepada Allah bahwasanya Allah Tuhan kita. Kita nggak usah iri kepada orang yang tidak iman kepada Allah tapi kehidupannya mapan, enak, nyaman. Tidak, kita itu orang surga, kita orang akhirat. Kita harus mempertahankan iman kita berapapun pahitnya cobaan iman sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yubasyiru kang ketemu apa iman qalbi ing ati ingsun utawa yubasyiru kang bisa nyenengake apa iman qalbi ing ati ingsun ai yukhalituhu tegese kang ngancani apa iman ing kalbu. Jadi iman itu ibarat teman dan hiburan hati kita. Kalau kita bisa merasakan nikmatnya iman Islam, itu membuat hati kita tenang, selalu tenang. Kita hidup susah ya tenang, nggak mudah emosi, nggak mudah marah-marah. Jadi iman itu bisa menjadi kebahagiaan, senang kita kepada Allah. Jadi iman itu sebagai mukholid, cecampuran yang selalu ada di hati kita. Iman bisa subur, bisa mati. Pada bab iman dulu itu loh, kitab yang sebelumnya ini. Wa yakinan yakin shodikon kang bener. Jangan sampai kita sudah Islam murtad, naudzubillah. Ada cerita orang yang umroh kok malah dia katanya lihat Yesus. Nah, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal, berarti dia masih ragu dengan Allah, ragu akan Allah. Nah, tujuannya ngaji itu supaya kita membangun keyakinan yang kuat dalam hati kita. Jangan sampai kita goyah, iman kita tipis. Kita harus bangun pondasi iman yang kuat, jangan sampai tergiur oleh apapun yang ada di dunia ini. Ada bisian-bisian gaib yang ada kan, tentang kitab Torekoh yang dulu-dulu itu. Bisian gaib itu banyak, setan yang mengaku-ngaku bisa menjelma menjadi apapun. Itu niatnya menjelomprongkan kita, menyesatkan manusia. Ini doanya, Allahumma inni as'aluka imanan daima yubashiru qalbi wa yakinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Minta iman yang kekal, yang selama-lamanya, yang bisa membahagiakan hatiku. Wa yakinan, dan keyakinan yang benar. Hatta a'lamu, sehingga ngerti sapa ingsun annahu ing satemene kelakuan aisya'an tegese dhamir sya'an tegese kelakuan afunus khotin lan iku ing dalem naskah kang liya an alla yusibani ing utawi dawuh an la yusibani an adaan. Annahu ing satemene kelakuan iku la yusibani ora bakal mekenani ing ingsun apa illa ma angin perkara
tidak akan mengenai aku kecuali perkara yang engkau tulis kepadaku. Katab tahu kang wis mesti utawa nakdirake panjenengan ing ma alaya ing atase kula ai qadar tau tegese nakdirake panjenengan ing ma alaya ing atase kula fil ilmi ing dalem fil alami ing dalam alam al azali kang bangsa azali dulu sebelum manusia diciptakan, au fil lauhil mahfud utawa ing dalam loh mahfud. Loh mahfud artinya loh itu papan, mahfud yang dijaga. Jadi loh mahfud itu tulisan takdir manusia zaman azali, zaman dulu sebelum alam diciptakan. Jadi saya minta mohon kepadamu ya Allah keyakinan yang benar sehingga saya tahu bahwasanya semua takdir yang engkau ciptakan itu takdir yang engkau sudah takdirkan itu tidak bisa sampai, tidak bisa mengenai saya, tidak bisa menimpa saya kecuali perkara yang sudah engkau takdirkan kepadaku di dalam loh mahfud pada zaman azali. Nah itu ini semua yang engkau pastikan, engkau takdir, semoga saya bisa menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas semua takdirmu, dengan keyakinan yang benar. Loh mahfud fil alamil azali waridon bima qasam tahuli, dan ridho dengan apa yang engkau sudah bagi dengan atas masalah rezeki. Sedikit banyak kita ridho, waridon lan ridho bima kelawan perkara qasam tahu kamu bagi sapa panjenengan ing ma lima ring ingsun. Kita profesi apa saja, muli bangunan, penjual di pasar, penjual apapun, jangan ragu, jangan takut, jangan gengsi. Yang penting Tuhan kita Allah, kita bisa beribadah setiap hari, kita sudah alhamdulillah. Yang penting kita selamat dunia akhirat, itu sudah baik, sudah jos. Waridon lan ridho bima qasam tahuli, ini sulit ya, ridho dengan rezeki yang sudah kita terima. Manusia kan kurang dan kurang. Sudah dikasih sepeda ontel minta sepeda motor, sudah dikasih sepeda motor minta sepeda motor lagi, sudah dikasih sepeda motor minta mobil, sudah dikasih sama mobil minta rumah, sudah kasih rumah minta rumah lagi, rumah mobil lagi. Lah manusia tidak cukup, bagaimana kita bisa cukup di surga? Apa yang kamu minta, apa yang kita minta, insya Allah berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis, semuanya akan ibaratnya itu adalah tempat pembalasan amal kita. Kita harus banyak bersabar dan bersyukur di dunia ini. Itu ya. Jadi ngajinya sedikit-sedikit pelan-pelan, yang penting mengena. Tapi kalau pengajian semacam ini mungkin setahun baru ganti kitab, padahal ilmu kan banyak, kitabnya masih banyak, keterangannya juga banyak. Kita juga kadang sibuk, kadang gak enak badan, kadang batuk, kadang lah, namanya manusia. Ya doakan, mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita senantiasa diberi petunjuk hidayah oleh Allah, diberi kekuatan dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan atau break. Ya tolong dibantu
subscribe, dukung channel ini supaya apabila berkenan atau bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat saya dan bagi teman-teman pendengar yang selalu setia. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak, halal barokah. Yang belum menikah supaya mendapatkan jodoh yang soleh solihah, yang baik, yang sesuai dengan keinginan Anda. Yang belum dikaruniai anak, semoga mendapatkan anak yang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Aywa as'aluka la tekeselan nyuwun sapa kula ing panjenengan antar zukoni ing yen to paring rezeki panjenengan ing kula ridon, paring rezeki to maring ridon ing ridho ikhlas bima kelawan rezeki kosam tahu kang wis bagi panjenengan ing limaring ingsun. Berikanlah hati saya menerima rezeki yang telah Engkau berikan ya Allah. Meskipun pahit melihat orang lain punya kendaraan, punya rumah mewah, duit banyak, tapi saya kok masih begini ya Allah, bagaimana ini? Tapi semuanya itu tidak berpengaruh kalau dikasih hati yang menerima. Tapi biasanya orang lain yang kamu kok masih begini, kok belum punya ini. Nah itu yang bisa mempengaruhi hati kita. Kalau kita biasa-biasa, biasanya orang lain yang nyinyir. Nah itu gak enaknya di situ. Mina rizki saking rizki wal ma'isyati lan pangupa jiwa, pekerjaan saya kok begini ya Allah. Saya menerima, saya ikhlas. Saya kok jelek ya Allah. Ya ikhlas, memang dari sononya, yang penting di surga kan cakep gitu loh. Wa hadza du'a ulan utai ikilah donga iku lam yuzkar ora den tutur apa hadza du'a fil ihya ing dalam kitab al-ihya, wala fi syifa ilan ora ing dalam kitab asy-syifa, wala fil jami ilan ora ing dalam kitab al-jami fi hadzal maudhi'i ing dalam ikilah panggonan bal dzikira balik dan tutur apa hadza du'a fil ihya'i ing dalam kitab ihya apa anna hadza sa'damne du'a iku doa wa adama doa Nabi Adam, doanya Nabi Adam, wa doa'u lan utawi doa iku alladzi perkara qabla hadza ing dalam ikilah ing dalam sadurunge ikilah doa, wa ba'dahu lan ing dalam sawisin hadza iku multasiqoni kang ketemu karone fil ihya'i ing dalam kitab al ihya, wa fil jami' lan ing dalam kitab al jami'. Doa ini tidak disebutkan dalam kitab ihya, tidak disebutkan dalam kitab asy-syifa, dan tidak pula disebutkan dalam kitab al-jami' dalam tempat ini. Tapi doa ini disebutkan dalam kitab ihya, bahwasanya doa ini adalah doanya Nabi Adam, bukan doa setelah sholat sunnah qabliyah subuh maupun doa ketika tiap malam, doanya Rasulullah. Wa doa alladzi qabla hadza, dan doa setelah doa ini dan setelahnya itu memang ada di dalam kitab ihya dan kitab al-jami'. Allahumma inni as'aluka, sebenarnya saya agak keras bisa, cuma nanti cepet capek ya, suaranya sering serak gitu loh. Allahumma inni as'aluka. Besok kita lanjutkan ya insyaallah. Mudah-mudahan diberi umur panjang, kesehatan. Amin. Dukung terus channel ini. Jangan lupa disebarkan di teman-teman semuanya.
walaupun dituduh kitab bid'ah, soalnya ada yang nggak suka kitab-kitab kuning kayak gini, dikatakan bahwasanya bid'ah, semuanya bid'ah. Nah ini untuk menolak kebid'ahan beliau, kita belajar apa benar ini bid'ah. Nah bid'ah kok banyak sekali. Ini kan rangkuman dari keterangan-keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, dirangkum, dikemas supaya lebih mudah difahami. Itu maksudnya sang pengarang kitab. Ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli ala Muhammad.